अच्छा आज देखो आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो यूनिट 1 है वो स्टार्ट करन जा रहे हैं। ठीक है जी। वो इंट्रोडक्शन है कि इंटरफेरेंस की होंगे। सब तो पहले तो इंटरफेरेंस किनू कहते हैं। ठीक है जी। इंटरफेरेंस किनू कहते। इंटरफेरेंस होंगे कि जो दो वेव्स जड़ियाँ, ठीक है, जो दो वेव्स ना मिलदियाँ उदों उन्होंने जी फिर जो मिलन तो बाद जो रिजल्ट आता है, यानी जो फिर रिजल्ट की आता अपना कि वह ना डार्क फ्रिंज तो ब्राइट फ्रिंज बन जाती। ठीक, तो दो वेव्स जड़ियाँ उदों ना मिलदियाँ आपस में, उस वेले जो रिजल्ट है वो कि वे डार्क फ्रिंज तो कि ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। वो जो बनती है उस चीज़ को कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है जी। सो उन्होंने कहते इंटरफेरेंस। मैं लिख दिंदा refers to a phenomena involving superposition of wave, superposition मतलब मिलना, superposition of waves leading to modification of their intensity in the region of superposition। सो ये गल है। देखो कि जो ना दो वेव्स मान लो हम आ चीज़ है इदा बेसिकली मैं दसदा इत्थे मान लो ये इत्थे बल्ब लगा, ठीक है यार, और इस तरीके इन्हें एक वेव छी इतने जो स्लिट्स है, जो स्लिट्स विचकार वेव लगनी तो है ना दो वेव्स ना सेपरेट हो जानी, एक वेव आह और एक वेव आह। ठीक है, फिर ये इदा इदा ऐ बननी है, इदा ऐ इदा इतों ऐ। ठीक है। सो जो मिक्स हो गई इस वे जो इतने चीज़ आनी है, इतने की है एक आ डार्क फ्रिंज है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। ठीक है, फिर डार्क, फिर ब्राइट है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क इदा। इस वे जो इतने यानी इदा चीज़ आनी है, इनू कहते आप इंटरफेरेंस। ठीक है जी। कहते हम आप अगे की कहना कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, कि जो दो वेव सुपर होंदियां आ, ये आर्टिकल नवा है सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, एंड इंटरफेरेंस। हम आप दो आप ना वेव्स चुकियां, वेव्स वाली चुकियां E1 है। ठीक है, E01 cos ω1 t माइनस φ1, E2 जी आ E2 cos ω2 t माइनस φ2। देखो आ जोड़ा एंपलीट्यूड आ, ठीक है, यह है फेस एंगल कितना होंगे है। सिमिलरली ये एंपलीट्यूड है, फेस एंगल आ। हम ये की है कि देखो ये है कि E1 E2 जी मैक्सीमम वैल्यू है जो सुपर यानी जो आप सुपर पोजिशन करना तो वो की होना कि ये दोनों ने मिल जाना इन्होंने। तो इतने मैं टोटल जी ई है मेरी वो की होगी मेरी E1 प्लस E2 होगी। ठीक है, वो की करना आप सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है जो ये सारा है थोड़ा यार मैथमेटिक्स है बेसिकली ये जो वैल्यूज पुट की कितना मेरा E01 cos ω1 t माइनस φ प्लस cos ω2 t माइनस φ2। क्लियर कर लोगे जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਉਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਲੈ ਲਈ, ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਲੈ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਈ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ E01 cos ω t माइनस φ1 प्लस E02 cos ω t माइनस φ2।
ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਣਾ cos A ਮਾਈਨਸ B ਦਾ, cos A cos B ਪਲੱਸ sin A sin B ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ cos A cos B प्लस sin A sin B। सिमिलरली इतने E02 cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ cos ओमेगा t देखो एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cos ओमेगा t ਤੇ ਆਹ cos ओमेगा t, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, e ਆ ਗਿਆ। e ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, e cos ओमेगा t। cos ओमेगा t ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, E01 cos φ1 प्लस E02 cos φ2। ठीक है, प्लस sin ओमेगा t E01 sin φ1 प्लस E02 sin φ2। ठीक है जी। सो आ चीज़ हो गई ये वाली। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ E01 cos φ1 प्लस E02 cos φ2, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ E0 cos φ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ E0 cos φ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ E0 प्लस E0 sin φ2 sin φ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ E ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ E ਆ, E ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, cos ओमेगा t यानी E0 वैसे कम नहीं आना खैर, E0 है cos ओमेगा t cos φ प्लस sin ओमेगा t sin φ। ठीक है जी, हवेली होगी। और एक के बराबर आ गई E0 cos ओमेगा t माइनस φ ਦੇ बराबर आ गई मेरी E की वैल्यू। ठीक है जी, ये चीज़ आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। E0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਦਾ 2 ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ E0 ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ A ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ B। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ कि E0 cos φ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, प्लस ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ वैसे E0 कॉमन ले लेना अपना, तो साइन स्केयर φ आ गया, कि बराबर आ गया है, ये बराबर आ गया E01 cos φ1 प्लस E02 cos φ2, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, प्लस आना इतने E01 sin φ1 E02 sin φ2, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਕੇਅਰ। ठीक है, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ E0 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਮੇਰਾ E0 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ1 प्लस E02 ਦਾ ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ2 प्लस 2 E01 E02 cos φ1 प्लस cos φ2। तो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, प्लस E01 ਦਾ ਸਕੇਅਰ sin ਸਕੇਅਰ φ1 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ प्लस 2 E01 sin φ1 sin φ2, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ई नोट 1 है ना, ई नोट 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ cos ਸਕੁਅਰ φ 1 ਅਤੇ sin ਸਕੁਅਰ φ 1 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ई नोट 1 ਸਕੁਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ई नोट 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ 2 ई नोट 1 ई नोट 2 cos φ 1 cos φ 2 प्लस sin φ 1 sin φ 2 ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ई नोट 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 ई नोट 1 ई नोट 2 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਆਪਣਾ cos φ प्लस cos φ 1 माइनस φ 2 ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆ ਗਈ ई नोट ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ई नोट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ई नोट ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਊਗੀ ई नोट 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ई नोट 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ई नोट 1 ई नोट 2 cos φ 1 φ 2 ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ tan φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। tan φ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ b, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ b ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ a। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਮੇਰੀ tan φ ਆ ਗਈ। tan φ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ। tan φ ਆ ਗਈ ई नोट 1 sin φ 1 प्लस ई नोट 2 sin φ 2 बाय ई नोट 1 cos φ 1 cos φ 2। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਾਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਆਈ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਨ ਉਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟ ਵੇਵ ਹੋਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਸੀ ਈ ਸਕੁਅਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਜਰਨਲ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ ਸੀ ਈ ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ ਅਤੇ cos ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ φ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਇੱਦਾਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/t, ਠੀਕ ਹੈ। 0 to t ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਨੋਟ ਸਕੁਅਰ cos ਸਕੁਅਰ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ φ ਇੰਟੂ dt। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀ ਹੈਗੀ 0 to 1। ਹੁਣ ਦੇਖੋ cos ਸਕੁਅਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਆ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ੀਕਲ ਟੂ ਹੁੰਦਾ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ 1 ਪਲੱਸ cos 2 ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ φ dt। ई नोट स्क्वायर बाय टी, जो टी आ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/2 0 to t dt ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ dt, ਦੈਨ ਇਹ ਆਣਾ ਆਪਣਾ 0 to t cos 2 omega t minus phi dt, ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ c e ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 2t, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ ਹੈ ਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 0 ਪਲੱਸ 0 ਆ ਗਈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 0 to t cos 2 omega t ਮਾਈਨਸ phi dt, ਇਹ ਮੇਰਾ 0 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਟੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਸੀਲਨ ਨੋਟ c e ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ ਬਾਈ 2, ਇਹ ਆ ਗਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਈ ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਣੀ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ, ਆ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਈ ਨੋਟ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ, E1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ cos phi 2 minus phi 1, ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ 1 ਬਣ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਪਲੱਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਹੈ 2 root I1 I2 ਅਤੇ cos phi 2 minus phi 1, ਐ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਦੋ ਹੈ ਨਾ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਇਹ ਯਾਨੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 1 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ phi 1 = phi 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ 0, ਜਦੋਂ phi 2 - phi 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ π/2, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਐਂ ਗਈ ਇੱਕ ਵੇਵ ਐਂ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਯਾਨੀ ਐਕਸਿਸ ਲੌਂਗੀ ਇੱਕ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਲੌਂਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਣੀ ਇਕੱਲੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ 0 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ π/2 ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 180 ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਯਾਨੀ cos phi - ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਓਵਰਆਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ cos ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ 1 ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ I1 I2 + 2 root I1 + I2 ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ cos phi 2 - phi 1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਣੀ -1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ I1 I2 2 root ਇੱਥੇ I1 I2 ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੋਣੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਣੀ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਵ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 180 ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੋਨੀ ਕਰਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਰਫ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜਸ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਵੇਵਸ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਐਂ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਤਾ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵੇਵ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਇੱਦਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੂਜੀ ਇੱਦਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 0 ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਮੰਨ ਲਓ ਆ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਫਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ -1 ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ ਬਣਨੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਦਾ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।